مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سرور کونین و جن و انس ہم، بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم. دو جہان آدھا ہے سرور او محمد محترم، جند تابے جند آدم سڑا رکھتے سب عجم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. He is Muhammad, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden parts, the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. He is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سن رہے ہیں ریڈیو آواز. دیکھ آ کر کوچے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا. سامعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی. آپ شب ولادت کی بابت فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تھی اور آپ بھی وہاں پر موجود تھی. یہ جو بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں، یہ طبرانی نے المعجم الکبیر، شیبانی نے الاحاد والمثانی، ماوردی نے اعلام النبوہ، تبری نے تاریخ الامم والملوک اور اس طرح کئی کتب میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ کے جسم اطہر سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر اور حویلی جگمگ کرنے لگی، اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آیا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آپ کے گھر میں چراغاں کیا گیا، نور پھیلا دیا گیا، روشنیاں پھیلا دی گئی. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو میں نے دیکھا کہ بے شک مجھ سے ایسا نور نکلا جس کی ضیاء پاشیوں سے سرزمین شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے. سبحان اللہ. بہقی نے دلائل النبوہ میں، ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، ابن جوزی نے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر، ابن عساکر نے السیر النبوہ، ابن قصیر نے البدایہ والنہایہ،
हैसमी ने मजमा ज़वाइद, और इसी तरह अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी, इमाम तिबरानी ने अल-मुअजम अल-कबीर में, इब्न हब्बान ने अस-सहीह में, अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अल-मुसन्निफ़ में, दारमी ने अस-सुनन में, शेबानी ने अल-अहाद वल मसानी में, हाकिम ने अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में, इन तमाम किताबों में ये बात, ये हदीस, ये रिवायत महफूज है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रोशनियां ही रोशनियां फैल गई, चरागा ही चरागा हो गया, एहतमाम चराग हो गया। खुद खुदा ने एहतमाम चरागा फरमा दिया और सब चीजों को रोशन कर दिया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा आप जो फरमा रही हैं, और ये फरमाना इन तमाम कुतुब में महफूज है कि एहतमाम चरागा हुआ। सामीन, इंसान जब जश्न मनाते हैं तो अपनी बिसात के मुताबिक रोशनियों का एहतमाम करते हैं। आप दिए जलाते हैं, रोशनियां कुमकुमे जलाते हैं, अपने घरों मोहल्लों और बाजारों को इन रोशन कुमकुमों और चरागों से मुज़य्यन व मुनव्वर करते हैं। लेकिन वो खालिक कायनात जिसकी बिसात में शर्क़ व ग़र्ब है, जिसकी बिसात में सब कुछ है, उसने जब चाहा कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर चरागा करूं तो न सिर्फ शर्क़ ता ग़र्ब ज़मीन को मुनव्वर कर दिया, बल्कि आसमानी कायनात को भी इसी खुशी में शामिल करते हुए सितारों को कुमकुमे बनाकर ज़मीन के करीब कर दिया। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस की वालदा फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मैं खाना काबा के पास थी। मैंने देखा कि खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया है और सितारे जमीन के इतने करीब आ गए कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं मुझ पर न गिर पड़े। सामने ये रिवायत इब्ने यासीर ने अल-कामिल फित तारीख किताब नंबर 1 सफ़ा नंबर 459, तिबरी ने तारीख अल-उमम वल मुलूक किताब नंबर 1 सफ़ा नंबर 454, अबू नईम ने दलाइलुन नबवा सफ़ा नंबर 135 रिवायत का नंबर 76, बहकी ने दलाइलुन नबवा किताब नंबर 1 सफ़ा नंबर 111, इब्ने जोज़ी ने अल-मुंतज़िम फ़ी तारीख़ुल मुलूक वल उमम किताब नंबर 2 सफ़ा नंबर 247, सुयूती ने, हलबी में, रिभानी ने और दीगर कई लिखने वालों ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया है और हम तक पहुंचाया है। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम तर हकीकत, कितना खूब अंदाज कि खुद खुदा आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहतमाम चरागा किया और कायनात को रोशन कर दिया। आपका घर जगमगाने लगा, काबतुल्लाह जगमगाने लगा, और जितनी भी रिवायात मैंने आपके सामने पेश की, या रोशनियां या कुमकुमे, ये जगमगाहट होने लगी। सामीन, अभी चंद लम्हात के बाद प्रोग्राम जो सुन रहे हैं इसमें न्यूज़ ब्रेक्स, कमर्शियल ब्रेक्स और जो स्पॉन्सर शोज हैं वो ऑन एयर किए जाएंगे। बाकायदा गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो 9:05 पर दोबारा मैं शुरू करूंगा, लेकिन 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इसी दौरान कमर्शियल्स के सिलसिले में जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं ऑन एयर होकर कुछ न कुछ आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूंगा। लेकिन बाकायदा गुफ्तगू यहाँ से मैं आगे लेकर चलूंगा। 9:05 पर यह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और एक बहुत ही नाजुक मरहला, बहुत ही नाजुक बात प्रोग्राम में 9 बजे के बाद मैं शामिल करूंगा। गम या खुशी, आज के दिन इस नुक्ते पर मैं चंद लम्हात के लिए जरूर गुफ्तगू करूंगा 9:05 के बाद।
مشرف نذیر آپ سے مخاطب ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اسی دوران اس لمحے کے بعد 9 بجے تک آپ فون کالز کر سکتے ہیں 455-1106۔ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں، بات بتانا چاہیں، کوئی بات مجھ تک پہنچانا چاہیں، میرے ذریعے سے تمام لوگوں تک پہنچانا چاہیں، یا اگر کوئی بات مجھ سے پوچھنا چاہیں، جتنی گفتگو میں نے کی اس حوالے سے، اسی ضمن میں، تو میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ضرور گفتگو کروں گا۔ اسی دوران آپ کال کر سکتے ہیں 455-1106 ہمارا رابطہ نمبر ہے۔ FM 106 سنتے رہیے اور درود کے نذرانے اور گجرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچاتے رہیے۔ پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سر مدو منصور ہو جانا، محبت کیا